One of the most famous journalists and news anchor was Ted Koppel, who hosted ABC's Nightline for 25 years. He was invited as commencement speaker at one year's Harvard University's graduation. And he gave many useful advice, warnings, and wisdom about success and happiness. Then at the end of his speech, he challenged the young graduates about being leaders in the future of our society. He said, the biggest problem of this generation is that we regard the 10 Commandments as 10 suggestions. Of course, his purpose of saying such a proverb is to encourage the future leaders to rediscover faith in God, adherence to God's word, as a prescription for success and happiness and stability and peace in the society. 2,000 years before Ted Koppel said this, Apostle Paul admonished people of God with the same challenge, which is our passage for today. They are the last three fruits of the Holy Spirit: faithfulness, gentleness, and self-control. These three fruits all have to do with the life of regarding God's word as life-giving commandments that God gave to us because he loves us. Being faithful is easy to understand. Exercising self-control is also easy to understand. But gentleness, I regard that translation as a little bit misleading. It's not simply being nice or soft and gentle. The word Greek was the word praus, and in the verb form prao. This word means domesticated animals. So animals that are raised in the homes, they learn how to obey the master, right? So it is that kind of an understanding. That same word was used to regard God's people who need to bear fruit as people who live by God's word. So just like domesticated animals, we are to live life in obedience to our God, not live life regarding God's word as 10 suggestions. And when we do our best to live in obedience to God's word, we will discover the life of blessing that God has designed for us. So let us do our best to live lives in obedience to God's word instead of regarding it as suggestions. Let the Holy Spirit fill you and let God's word mold your life as life of blessing and happiness. 아멘. 9가지 열매를 세 단락으로 3주를 걸쳐서 보고 있습니다. 첫 주에는 사랑, 희락, 화평은 하나로 묶어서 하나님께서 믿음으로 사는 가운데에 우리에게 열매로 맺게 해주신 하나님의 선물이라 라고 그랬습니다. 두 번째 단락 오래 참음, 자비와 양선은 역시 성령의 열매인데 하나님께서 보고 싶어 하시는 예수 그리스도의 흔적이 나타나는 그런 오래 참음과 자비와 양선의 열매를 맺어 서로와 관계를 이루라. 그랬을 때에 함께 공동체를 이룰 때 거기서 천국을 경험하게 되는 것이다. 오늘은 온유와 충성과 절제를 상고합니다. 이 세 가지 열매는 믿는 사람의 자신의 관리의 삶, 이것을 잘 열매 맺는 가운데에 이 세 열매는 온유와 충성과 절제는 하나님께 드려지는 삶의 열매라, 이렇게 말을 해보면 맞습니다. 그랬을 때에 하나님께서 건강한 신앙, 복과 형통을 누리기 위해서 선한 손길로 인도해 주시는 삶이 되는 것이다 라는 말입니다. 말하자면 하나님께서 디자인하신 참으로 복의 승리의 삶이 비로소 우리의 삶이 주님께 드려졌을 때에 가능해진다고 하는 말이죠. 온유라고 하는 말은 흔히 착하다, 부드럽다라고 하는 뜻으로 사용을 하지만 성경에서 사용하는 온유라고 하는 뜻은 조금 더 넓은 의미를 가지고 있습니다.
하나님의 뜻, 주인의 뜻대로 사는 사람의 모습입니다. 세상에 믿는 사람들이 존경을 받는 이유는, 받을 이유는 삶의 기준이 세상과는 다르기 때문에 그렇습니다. 교회라고 하는 기관이 사회의 다른 기관보다 거룩하다, 성례적인 눈으로 보게 되는 이유는 사물을 보는 눈이 세상과는 다르고 윤리관상 세상과는 다른 어떤 기준이 있기 때문에 이거 지켜지는 모습이 보여졌기 때문이라고, 그렇게 세상 사람들은 교회를 향하여서 저곳은 참 거룩한 곳이다 라고 일컫는다는 거죠. 그래서 세상 누구보다도 어떤 기관보다도 더 높은 차원의 기준, 잣대로 크리스찬이나 교회를 세상이 보기 때문에 여기 기대에 어긋나면 실망을 합니다. 하나님의 사람들이, 교회가 사회에서 신임을 잃게 됩니다. 세상적 정의의 온유는 부드러움이라고 그랬는데, 성경적 온유의 정의는 성령의 열매이자 하나님께 드려지는 열매라고 하는 겁니다. 예수님을 믿고 성령의 인도로 하나님의 말씀을 따르면 사람은 변하게 마련입니다. 언어가 바뀝니다. 성품이 바뀝니다. 온유해진다고 하는 거예요. 이 온유의 문자적인 의미가 통제하에 있는 힘이다라고 하는 뜻을 내포하고 있습니다. 온유라고 하는 말을 원어에서 썼을 때에 프라우스라고 하는 단어를 썼어요. 여기 사도 바울이 말했을 때에 이런 열매를 맺는 삶이 되라 했을 때에 동사화된 프라오우라고 하는 단어를 썼습니다. 이게 어디에서 먼저 쓰여졌는가 하면은 집에서 키우는 동물들을 야생동물과 구분하기 위해서 프라우스라고 했습니다. 그래서 이 프라우스라고 하는 그 단어를 써서 믿는 사람들이 그런 사람들이다. 하나님의 뜻을 깨닫고 하나님의 뜻에 맞추어 늘 변화를 추구하며 거기에 사는 삶. 그래서 그 영역에서 벗어나지 않는, 은혜의 영역에서, 사랑의 영역에서 벗어나지 않는 하나님 통제하에 있는 삶이다라고 표현을 하기 위해서 그 단어를 썼더라고 하는 거예요. 그래서 성경에 온유하다라고 언급된 이유는 단 2번으로 모세와 예수님을 언급하고 있습니다. 이 온유라고 하는 단어가 인물을 향하여서 언급된 경우가 딱 2번이었었는데, 모세에 대해서는 민수기 12장에 이 사람 모세는 온유함이 지면의 모든 사람보다 뛰어난다라고 이렇게 말을 했고, 예수님에 대해서는 마태복음 11장에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희의 마음이 쉼을 얻으리라 라고 했습니다. 순한 사람을 보고 온유한 사람이라고 말하죠. 사람은 착한 사람을 두고 온유한 사람이라 말을 하는데, 성경에는 그런 뜻도 가지고 있지만 더욱 예수님과 모세를 일컬어서 이 사람들 같이, 이런 인물들과 같이 사는 모습이 온유하다. 거기에는 이유가 있다고 하는 거예요. 보통 온유를 겸손이나 약함으로 이해하기가 쉬운데, 예수님이나 모세를 봤을 때에, 그 삶의 히스토리를 봤을 때에 매우 강한 리더십을 발휘하지 않았습니까? 자신의 할 일을, 이 인생의 소명을 또 사명을 분명히 알고 있지 않았습니까? 그거 해내지 않았습니까? 자신에게도 남에게도 아주 엄격하게 하나님의 뜻을 추구하고 강요하는 사람들이었습니다. 내 뜻대로 마옵시고, 가장 힘들고 이거 피하고 싶을 때도 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 내 삶에 이루어지게 해 주시옵소서 기도하면서 살더라고 하는 거예요. 그래서 하나님 사람이라고 했으면, 성령의 선물을 지니고 사는 사람이라고 했으면 하나님은 무언가 큰 기대를 하시고 있다는 거예요. 온유는 약함이 아니라 주인의 목적과 통제에 따라 발휘할 수 있는 능력이다 라고 말할 수 있습니다. 또 온유는 위기 상황에서 가장 합당한 태도를 취하는 겁니다. 어수선한 가운데에 온유한 사람이 들어서면 힘과 패기로 질서를 잡는 모습, 이것을
온유라고 하는 겁니다. 하나님의 뜻에 맞추어 사는 사람. 성도도 온유의 열매를 맺으라고 했는데 온유는 하나님께 드려지는 열매라고 했는데 즉 온유는 하나님의 뜻을 잘 따르는 삶을 말해줍니다. 대단한 힘의 열매를 말합니다. 온유는 하나님의 뜻에 잘 길들여진 사람이 돼서 크신 하나님의 축복을 누리는 삶으로 정의하고 있습니다. 그래서 온유라고 하는 것은 곧 믿음입니다. 믿음은 곧 온유입니다. 두 번째로 온유의 의미는 이 온유는 예언자적인 사상을 말하고 있습니다. 그런 삶을 말하고 있는 겁니다. 이 예언자라고 하는 말을 최근에 또 풀이하기도 했습니다마는 미래를 예측하는 점치는 이런 뜻으로 말한 것이 아니라 성경에서 예언의 은사라고 말을 할 때에는 하나님의 뜻을 묵상하고 깨달아서 그것을 내 것으로 만들고 사는 모습, 그게 예언적인 삶입니다. 그래서 예언의 말을 한다고 했을 때에는 이렇게 설교를 하고 듣는 이 가운데에도 예언의 역사가 일어난다고 말을 할 수 있는 것이고 이 세상에 사는 가운데 나는 하나님의 사람이 됐으니 소금과 빛의 역할을 해달라고 하나님께서 부탁을 하셨는데 거기에 하나님의 뜻에 어긋난 모습이 보여졌을 때에 하나님의 뜻을 담대히 선포하면서 사는 삶, 이게 예언적인 삶이라고 하는 겁니다. 바로 그겁니다. 예언자적인 사상을 말할 때에 온유의 의미가 포함되어 있다고 하는 겁니다. 유대인들이 예수님을 시험하려고 현장에서 가늠한 여인을 끌고 왔습니다. 모세의 율법에 의하면 돌로 쳐 죽이라고 되어 있습니다. 당신의 뜻은 무엇입니까? 예수님을 올무에 오히려 빠뜨리려고 그런 질문을 한 겁니다. 아주 급박한 상황이 됐죠. 사람들이 분노로 가득 차 있습니다. 이 여인에게만이 아니라 또 예수님에 대해서도 굉장히 반감을 늘 가지고 쫓아다니는 사람들 아니겠습니까? 그런데 보통 사람 같으면 이 같은 상황에서 당황하고 어쩔 줄 몰라 했을 겁니다. 그러나 예수님은 차분하게 온유만 생각을 했습니다. 하나님의 뜻이 이 상황에서 무엇인가? 사람들이 만들어낸 율법도 아니고 이것을 잘 지켜야 된다고 하는 사회의 법도 아니고 무엇이 올바른 윤리관인가? 이런 생각을 굴리시지도 않았어요. 오직 하나님의 뜻이 과연 이 상황에서 무엇인가? 하나님의 마음이 여기서 무엇을 보고 싶어 하시는가? 이 생각만 하시고 행사하신 예수님이라고 하는 거예요. 그래서 결론적으로 예수님께서 하신 말씀이 이 가운데에 이 돌들 들고 하나님의 법이라고 하면서 이 여인을 쳐주려고 하는데 사람들이 다 서 있어요. 너희들 중에 죄 없는 사람 있으면은 돌로 쳐라. 아무도 못했어요. 그 돌을 뚝뚝 떨어뜨리고 갔습니다. 그래서 예언자적인 사상이라고 하는 것은 매사에서 법도 아니고 세상의 사상도 아니고 늘 하나님의 뜻을 추구하며 하나님의 뜻의 대사의 삶을 고집하는 삶을 말하고 있는 겁니다. 이해가 되죠? 예수님은 법을 물론 강요하지도 않으셨고 물같이 무턱대고 부드럽지만도 않으셨습니다. 또 예수님은 어느 누구 하나를 지정해서 불합리하게 억울하게 비난하지도 않으시는 분이었습니다. 정죄하지도 않았습니다. 단지 아주 지혜 있게 말씀하시고 행동하셨습니다. 히브리 사람들이 지혜라고 하는 말이 무슨 뜻으로 했는가 하면은 지혜 특히 잠언서에 지혜라는 말이 많이 나오는데 이게 다 무슨 뜻을 가지고 있는가 하면은 성령을 말하고 있는 겁니다. 성령께서 인도하심을 기다리고 받아서 그대로 사는 그런 모습이 예수님께서 우리에게 보여주신 모범이라고 하는 겁니다. 이게 온유입니다. 이게 성령의 열매입니다. 늘 모든 상황에서 주인의 하나님의 뜻을 추구하는 삶입니다. 말씀을 들은 이 군중들이 각각 자기의 생각에 잠겼다가 결국 양심의 가책을 받아서 하나둘 떠나가고 말았습니다. 예수님은 온유, 하나님의 뜻을 진리를 추구함으로 그 군중의 분노를 막으셨습니다. 큰 죄가 될 수 있었는데 이것을 막았습니다. 이게 온유입니다. 중요한 것은
하나님의 지혜를 구했다는 거예요. 모세의 율법이 어떻고 간음한 여인이 어떻고 이런 자질구레한 논쟁의 장을 펼치지 않으셨습니다. 그렇지 않습니까? 교회 안에서도 믿음의 얘기를 하는 가운데에도 이 논쟁을 하게 되면은 그 논쟁이라고 하는 상황은 늘 백해무익한 겁니다. 진리를 서로 들고 이렇게 논쟁을 하더라도 결국은 다 같이 하나님의 뜻에 매우 어긋나는 모습으로 빠지고 만다고 하는 거죠. 죄 없는 자가 돌로 치라. 예수님 한마디가 그 군중의 분노를 막고 한 사람을 살려줬습니다. 온유가 가진 힘이 바로 그겁니다. 자신도 주인의 뜻을 추구하고 주위 사람도 권위를 부여할 수밖에 없는 하나님의 뜻, 공의 앞에서는 모두가 꼼짝을 못한다고 하는 말이죠. 반대로 사심이나 편견을 품은 사람의 말과 주장은 설득력이 없습니다. 왜 그런가 하면 나중에 가보면 속이 다 보이기 때문에 그렇다는 거예요. 거기에 주장하는 바에 진리가 없으니 시간 문제지 다 드러나고 만다는 거죠. 진리는 능력입니다. 힘입니다. 진리는 늘 결국 승리합니다. 진리를 선택하십시오. 진리를 사십시오. 그러면 온유한 자에게 주시는 복은 무엇인가? 온유가 하나님을 주인으로 모시고 하나님의 뜻을 추구하며 사는 것이라고 했는데 그렇게 살면 어떻게 되는 것인가? 내 삶을 하나님이 다 뺏어 가시고, 그렇죠? 처음에 세 가지 하나님께서 우리에게 주시는 거라 그래서 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비와 양선, 우리 서로의 은혜를 나누면서 살아라. 하나님의 은혜 너무나 놀랍다, 풍성하다. 그러니까 이 세 가지 온유, 절제, 충성, 이거 나 달라. 이게 끝인가? 아니라고 하는 거죠. 뭐 우리가 가지고 있는 것을 뭘 뺏어가시려고 지불하라라고 하는 뜻으로 하신 것이 아니고 종같이 우리의 삶을 이제 부리려고 하시는 것이 아니고, 온유라고 하는 열매는 하나님께서 내 삶을 충성으로 온유로 절제로 달라고 하는 건 맞아요. 그러나 달라고 해서 그것을 가지시려고 하는 것이 아니라, 나의 무슨 자유를 빼앗으시려고 하는 것이 아니라, 그거 다 하나님께서 가지고 가셔서 뭘 하시겠습니까? 우리에게 생명을 주신 하나님이신데, 아니에요. 그거 달라고 하는 거 아니에요. 우리의 삶을 왜 달라고 하는 건가 하면, 하나님의 손에 전적으로 들여진 삶이면 하나님께서 하나님 뜻대로 내 삶을 만들어 주셔서 나에게 다시 돌려주시려고, 나를 더욱더 형통과 복과 천국과 같은 생명의 삶으로 만들어 주실 목적을 가지고 내 삶 달라고 하는 겁니다. 그러니 하나님께 왜 안 드리겠습니까? 그래서 성경의 인물 가운데에 가장 건강했던 사람을 뽑으라면 모세를 들 수 있는데, 김혜웅이라고 하는 작가가 모세의 건강법이라고 하는 책을 썼습니다. 이 책에 보면 성경에는 모세보다 훨씬 오래 산 사람도 많지만 사실 노아 홍수 이후 모세가 가장 복을 받은 사람이다 라고 말을 하면서 그의 건강을 언급하면서 신명기 34장에 모세가 죽을 때 나이 120세였으나 그의 눈이 흐리지 아니하였고 기력이 쇠하지 아니하였더라 라고 하는 말씀이 나옵니다. 모세가 건강했던 것은 우연히 얻어진 것이 아니고 운도 아니고 그의 성품이 온유했기 때문이라고 하는 거죠. 하나님밖에 없었습니다. 하나님 순종, 하나님 뜻, 영역, 거기서 사는 것밖에 몰랐습니다. 온유하면 영육이 건강할 수밖에 없습니다. 온유하면 하나님의 칭찬과 보호를 받을 수밖에 없습니다. 모세는 이 땅에서 가장 온유한 자요, 가장 하나님의 큰 복을 받은 사람이었습니다. 제가 늘 하는 말입니다마는 우리 교회의 복 중 하나는 비교적 연세가 많으신 어르신들이 계시다고 하는 겁니다. 그리고 다 건강하십니다. 다 신앙의 선배, 신앙의 모범이십니다.
제가 좀 가까이 알게 되고 뵈면 다 온유하십니다. 하나님의 뜻, 하나님의 말씀대로 사시려고 최선으로 사시는 분들입니다. 모세와 같이 건강하시고 120년이 되실런지 아닐런지는 모르겠습니다만은 아무튼 오래오래 기력이 쇠하지 않으시고 사시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 온유는 타고난 것이 아니라고 했죠. 성령의 인도하심을 따라 매일 훈련함으로써 온유한 사람으로 열매를 맺는 겁니다. 그렇게 하라는 겁니다. 우리 모두 예수님처럼 모세처럼 온유한 성품을 가지고자 열매 맺고자 노력하는 가운데에 나도 건강과 모든 복을 누리며 많은 사람에게 복의 근원이 되며 살리는 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 온유가 믿음입니다. 믿음은 온유입니다. 얼마 전에 생명의 삶의 책자에 소개된 좋은 글 하나가 있어서 제가 가지고 나왔습니다. 평안북도 정주에 사는 한 여인이 그의 어린 아들을 데리고 살았습니다. 이 여인은 예수님을 믿고 하나님의 뜻에 늘 붙어 살고자 매우 민감한 하나님의 뜻에 대한 말씀에 대한 민감한 마음을 지니고 살았습니다. 얼마나 주님을 사랑했는지 주의 전을 떠나지 않고 늘 기도하면서 생활했습니다. 교회가 내 집 같았습니다. 미국의 알 맥킨이라고 하는 선교사가 그 지역에 교회를 짓다가 돈이 다 떨어져서 교회 건축을 계속하지 못하게 됐습니다. 그때 이 여성도가 자신이 소유하고 있던 논밭을 팔아서 모두 전부를 교회 건축비로 내놨다고 합니다. 이 논을 팔았으니 더 이상 농사는 할 수 없고 그 교회의 사찰이 됐다고 합니다. 날마다 교회에서 생활하면서 찬양하고 기도하는 것이 너무나도 기뻤습니다. 당시 알 맥킨 선교사는 이 충성된 여성도의 아들을 중국에 데려다가 고등학교를 졸업시키고 그 다음에 미국으로 데려가서 프린스톤에서 신학 공부를 하게 하고 예일 대학에서도 공부를 더하게 했습니다. 그 아들이 바로 우리나라의 초대 문교부 장관이고 연세대학교의 초대 총장이 된 백낙준 박사이랍니다. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 하나님이 세상 우주 만물을 창조하실 때 사람은 아무것도 하지 않았습니다. 엄마한테서 태어날 때 엄마의 산고를 도와준 건 나 아닙니다. 전적으로 하나님의 은혜요 축복입니다. 우리의 것이라고 주장할 수 있는 것 이 세상에 무엇이 있겠습니까? 배울 수 있는 지혜와 능력도 일할 수 있는 능력도 다 하나님의 선물입니다. 생육하고 번성하고 다스리는 것도 하나님이 부여하신 능력이요 선물입니다. 우리에게 모든 것을 허락하신 하나님이 요구하시는 것은 절대 예배, 절대 순종뿐입니다. 참 좋은 글이죠. 이 글을 읽으면서 이런 생각이 들었어요. 이게 나를 위한 참 역설적이지만 내 모든 것을 절대적으로 나는 하나님께 드린다고. 이게 다 하나님 겁니다. 하나님께 드리는 삶이 됐을 때 이게 진정 다 하나님께서 예비하신 것을 풍성하게 받고 누리는 삶의 법이구나. 이것을 깨닫게 되는 거예요. 이게 최대한 방법이구나. 저는 바로 이것이 성경이 말하는 온유라고 하는 성령의 열매의 정의라고 믿습니다. 그러면 온유 얘기를 25분을 했는데 충성과 절제 이야기를 더 25분씩 하면은 한 1시쯤에 이제 예배가 끝나게. 이게 아니고
9가지 열매를 3단락으로 나누어서 하나님의 사랑이 세상이 모르는 희락이 되고 세상이 못 이루는 하나님과의 화평을 누리는 감격의 삶이 되는 거라고 그랬습니다. 오래 참음은 서로 인내, 서로 겸손, 포용, 배려의 삶이 곧 자비와 양선의 열매라고 그랬습니다. 온유의 삶이 됐으면 하나님을 주인으로 삼아 하나님 뜻을 노력하여 하나님이 애당초 지으신 본성을 회복해 가는 성령으로 충만한 삶이 되려면 여기에 덧붙여 2가지를 노력해야 된다고 하는 말입니다. 하나님 말씀에는 하나님 말씀에 의한 삶의 변화를 위해서는 충성이고 하나님께 하나님 말씀에는 어긋난 나에게 우상이 된 이 온유의 삶의 열매를 맺는 데에 회방이 되는 삶의 패턴은 절제를 해야 된다고 하는 의도. 이 절제라고 하는 말을 자신관리라고 하는 뜻을 가지고 있어요. 영어에서는 self-control이라고 번역을 했습니다. 아무튼 이 사도 바울이 충성과 절제를 온유에 덧붙여서 사도 바울이 이 3가지 열매를 함께 자신관리, self-control이라고 하는 주제로 하나로 묶었다고 저는 주석을 하고 싶습니다. 즉 생명의 삶, 온유의 삶, 하나님 뜻대로의 복되고 형통이고 하나님의 뜻의 대사의 삶이 되기 위해서 덧붙여 노상 우리가 노력하여야 하는 바는 하나님께는 충성, 하나님 말씀에는 충성, 그리고 그러기 위해서 내게 절제가 요구되는 삶의 부분은 어떤 것인가 진단도 늘 하는 삶이 되어야 한다고 하는 말입니다. 이게 구원의 문, 생명의 길에 들어서는 하나님께서 디자인하신 원리라고 하는 말입니다. 다시 읽습니다. 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 성령 강림 계절에 더욱 성령의 열매가 풍성히 맺혀져서 하나님이 저 아이 참 잘 구원했다 하시면서 더욱 풍성한 복으로 채우며 하나님 나라를 위해 복음의 전령으로 쓰임을 받는 저와 여러분이 되시기를, 우리 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님이 우리를 사랑하셔서 성령 강림 계절에 성령의 열매를 맺으라고 분부하시는 말씀들 감사합니다. 온유한 삶, 하나님의 뜻으로 더욱 노력하는 삶을 다짐해서 하나님 기뻐하시는, 늘 기뻐 동행하시는 우리 모두의 천국과 같은 삶이 되게 하옵소서. 온유하신 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.